written this DHTML? Amma ఇది రాసుకుంటే I will move on to next topic. Have you written this? Keep responding one or the other, at least class CR. Madam. Next, about JavaScript, write down. No need to write, just listen. I have explained you this already. JavaScript. JavaScript is the programming language of HTML and the web. Actually, it is scripting language. It is meant to say that it is a programming language kind to HTML and web pages. JavaScript is a easy to learn language. JavaScript is an object-based scripting language which is lightweight and cross-platform. So you can write code and design web pages using JavaScript, which is cross-platform, means those web pages can be viewed both in mobiles, systems, tabs, like that. Lightweight means it doesn't need any separate compiler also to work with that to execute them. Java is not a compiled language, but it's a translated language. Java translator embedded in the browser is responsible for translating the JavaScript code for the web browser. So it is embedded within the HTML code only. You will write programs. JavaScript you will write within HTML, then you can understand much more clearly. So JavaScript is used to create interactive websites. These are all applications of JavaScript. It is mainly used for client-side validation. On that day on board, I think I have explained you by taking example of registration form validation, like that. So client-side validation, dynamic drop-down menus, displaying date and time, displaying pop-up windows, dialog boxes like alert, dialog box, confirm, and prompt. All these you will write code. You will write a script for all these. It is there in your syllabus. ఈ pop-up windows ఉన్నాయి. మీరు కోడ్ రాస్తారు, ఇవి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. యూ విల్ లర్న్ డిస్ప్లేయింగ్ క్లాక్స్ ఎక్సెట్రా. నెక్స్ట్ అమ్మా, ఇప్పటి నుంచి ఇంపార్టెంట్ జావా స్క్రిప్ట్ కోడింగ్ చెప్తున్నాను, అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. వాయిస్ ఏమైనా బ్రేక్ అయినా, వాయిస్ లోగా వచ్చినా చెప్పండి. నేను అడిగినప్పుడు కూడా యూ కీప్ ఆన్సరింగ్. మేడం మీ వాయిస్ చాలా లోగా ఉంది. అమ్మా ఇప్పుడు ఎలా వినిపిస్తోంది నా వాయిస్? మా హౌ ఈజ్ మై వాయిస్ నౌ? వినిపిస్తుంది మేడం. ఓకే మ్యామ్. ఓకే ఓకే అమ్మా రాసుకోండి. జావా స్క్రిప్ట్ మెల్లమెల్లగా ఈజీ వేలో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను మీకు. I'll ask you one question, you just answer. Amma, what is the display statement used in C language? ఏదైనా అవుట్పుట్ స్క్రీన్ పైన ప్రింట్ చేయాలంటే ఏ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తాం? విచ్ కమాండ్ ఇన్ C language, you tell me. system.out.println. వెరీ గుడ్. అది జావాలో. సిలో scanf ఇన్పుట్ కి printf for output. ఓకే printf మేడం. printf నాన్న, printf. అలాగే ఇప్పుడు ఈ రోజు ఏం గుర్తు పెట్టుకుంటారంటే డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ అనేది printf స్టేట్మెంట్ లాంటిది. డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ విత్ ఇన్ parenthesis అండ్ విత్ ఇన్ డబుల్ కొటేషన్స్ యూ రైట్ వెల్కమ్ టు జావా సంథింగ్ ఏదో రాస్తాం కదా, అది డబుల్ కొటేషన్స్ లో ఉంటుంది, సెమీకోలన్. that document dot write that you should write within script tags. ఇదిగోండి, ఇది ట్యాగ్, ఇది ఎండ్ ట్యాగ్, ఇది స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్, ఇది మాకు గుర్తుంది కదా. ఇది మనం ఇది యూజ్ చేసి ఒక ప్రోగ్రామ్ రాద్దామా? షల్ వి రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్? ఫస్ట్ యూ రైట్ డౌన్ దిస్ వన్. మీరు నోట్బుక్ లో ఇది రాసుకోండి, తర్వాత నేను ప్రోగ్రామ్ రాసి చూపిస్తా మీకు. రైట్ డౌన్ this part you write down in your notebook first.
It's over, madam. ఓకేనా అమ్మా? చూడండి తల్లి, ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం. జావా స్క్రిప్ట్ ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ నేను ఇప్పుడు చేయబోయేది. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఐ హ్యావ్ ఓపెన్డ్ ఏ నోట్ ప్యాడ్. ఈ ప్రాసెస్ నేను డైలీ చెప్పను. హెచ్టిఎంఎల్లో డాక్యుమెంట్లో కోడ్ మారుస్తూ వెళ్తాను అంతే. సో జాగ్రత్తగా వినండి. సో హెచ్టిఎంఎల్ హెడ్ పార్ట్ రాయట్లేదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రైట్. నేను బాడీ పార్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నా. ఐఎమ్ క్లోజింగ్ బాడీ పార్ట్ హియర్ అండ్ దెన్ హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్. మా పైన డాక్ టైప్ హెచ్టిఎంఎల్ అవి మీరు ఎగ్జామ్లో రాసేటప్పుడు రాయండి మార్క్స్ కోసం. ఇంకొకటి ఇందులో స్క్రిప్ట్ ఇందాక నేర్చుకున్నాక మనం స్క్రిప్ట్లో ఎలా రాయాలి? మా అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి మీరే చెప్పండి నాకు. Document dot write. వెరీ గుడ్. డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఆల్ MPCS third year students or studious. ఓకే, ఇలా రాసాము. అమ్మ జావా స్క్రిప్ట్ అన్నంత మాత్రాన .js దీన్ని సేవ్ చెయ్యము. దానికి నెక్స్ట్ ఎక్స్టర్నల్ జావా స్క్రిప్ట్ రాసినప్పుడు మాత్రమే సేవ్ చేస్తాం. దట్ ఐ విల్ ఇంట్రడ్యూస్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాసెస్. యూజువలీ ఇది హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంటే, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఇన్ హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్లోనే స్క్రిప్ట్ రాసాం, బాడీ పార్ట్లో స్క్రిప్ట్ రాసాం. ఇప్పుడు చూడండి, సేవ్ నార్మల్గా ఆల్ ఫైల్స్. థర్డ్ యూనిట్లో ఫస్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ ఫస్ట్ F1 అని పెట్టా ఊరికే. .html. రిమెంబర్ ఇట్ ఈస్ .html. .js ఎప్పుడు పెట్టాలో నేను తర్వాత చెప్తాను, అంటే ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలో చెప్తాను. ఇప్పుడు .html అమ్మా. రిమెంబర్ యు ఆర్ రైటింగ్ స్క్రిప్ట్ ఇన్ ద HTML డాక్యుమెంట్. సేవ్. ఇంకా ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా? నార్మల్గా యూనిట్ JS F1 కదా, కనిపించిందా మీకు ఇక్కడ? ఆల్ MPCS థర్డ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ స్టూడియస్ అని. ఇదిగోండి ఏమ్మా, ఆర్ యు ఏబుల్ టు సీ ద అవుట్పుట్? Yes, ma'am. ఇప్పుడు చూడండి, డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ బదులు నేను అలర్ట్ అని రాస్తున్నా. అలర్ట్. సేవ్. ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను. ఇక్కడ ఏదన్నా డైలాగ్ బాక్స్ వచ్చిందా మీకు? ఇక్కడ అవుట్పుట్లో చూడండి అమ్మా. ఇక్కడ ఆల్ MPCS థర్డ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ స్టూడియస్ అన్నది ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్ లాగా రాకుండా ఒక డైలాగ్ బాక్స్ డిస్ప్లే అయింది, చూసారా విండో? ఇక్కడ అమ్మా ఇదిగోండి నాన్న, మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా చూడండి. లుక్ హియర్. ఇప్పుడు ఇదిగోండి మౌజ్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నా చూడండి. ఇక్కడ తల్లి ఓకే ఉంది. ఐ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్? ఇదిగోండి నాన్న. Yes, madam. ఓకేనా? ఇదిగోండి మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా. ఇదిగోండి అలర్ట్ యూజ్ చేస్తే అవుట్పుట్ ఇలా వస్తుంది. మీరు గమనించారు లేదా? కొన్ని వెబ్ పేజెస్ మనము బ్రౌజ్ చేస్తూ ఉంటే ఇలా అలర్ట్ మెసేజెస్ కొన్ని వస్తూ ఉంటాయి. అది వాళ్ళు ఎలా రాసుంటారు? ఇలా అలర్ట్ యూజ్ చేసి. ఓకేనా? ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకే అని ఒక బటన్ మాత్రమే వస్తుంది. నెక్స్ట్ మీరు ఇంకా ప్రాంప్ట్ మెసేజెస్ అవన్నీ కూడా చూస్తారు. ఇప్పటికీ ఓన్లీ డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్, అలర్ట్, ఆ రెండింటి డిఫరెన్సెస్ తెలిసింది కదా మీకు? రాసుకోండి అమ్మా ప్రోగ్రామ్. డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ తో ఒక ప్రోగ్రామ్, అలర్ట్ తో ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయడం. రాసుకున్నాక చెప్పండి. ఓకే, నౌ this is the program I explained you.
and welcome to JavaScript. If you want, you can write there as a paragraph heading like that also. Bold చేసాలా. ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, ఇందాక జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ ఎందులో ఏ సెక్షన్ లో రాశాను నేను? బాడీ సెక్షన్ లో మేడం. ఎస్, 3 ways గా మనం జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ HTML డాక్యుమెంట్ లో రాయొచ్చు. ఒకటి ఆల్రెడీ చూసారు బాడీ సెక్షన్ లో. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ హెడ్ సెక్షన్ లో రాస్తాం. ఇంకొకటి ఎక్స్టర్నల్ జావా స్క్రిప్ట్ ఒక ఫైల్లో రాసి దాన్ని యూజ్ చేస్తాం. అంటే మనం .css లో స్టైల్స్ రాసి .css ని యూజ్ చేసాం కదా, అలా కూడా చేయొచ్చు. ఫస్ట్ హెడ్ సెక్షన్ లోది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ టైప్ / ఇది కూడా రాయొచ్చు. నేను స్క్రిప్ట్ సింపుల్ వేలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం కోసం అలా చేశాను. ఇక్కడ మీరు టైప్ =text / JavaScript అని రాయండి. ఎగ్జామ్లో మంచి మార్క్స్ వస్తాయి ఇలాగ రాస్తే ఫార్మల్గా. ఫస్ట్ అన్ని ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అనేసి, ఇదిగోండి అవుట్పుట్ ఏమో ఒకేలాగా వస్తుంది. ఇక్కడ డాక్ టైప్ HTML రాయండి, పైన హెడ్ పార్ట్ రాయండి. తర్వాత స్క్రిప్ట్ రాసేటప్పుడు టైప్ =text / JavaScript అని కూడా రాయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఇది అంతే. ఎస్, దిస్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్. అలర్ట్ కూడా చేసేసాము. ఇప్పుడు చూడండి మా, లుక్ హియర్. హెడ్ పార్ట్ లో స్క్రిప్ట్ టైప్ ఇది మీకు తెలుసు. ఫంక్షన్ ని రాశారు హెడ్ పార్ట్ లో. స్క్రిప్ట్ హెడ్ పార్ట్ లో రాసి ఒక ఫంక్షన్ లో అలర్ట్ హెలో జావా టీ పాయింట్ అలా రాశారు. లెట్ మీ టేక్ ఇట్. I have done it already. I'll show you. ఒకసారి చూడండి మా. HTML హెడ్ లో స్క్రిప్ట్ రాశాను, కనిపిస్తోందా మీకు? హెడ్ లో స్క్రిప్ట్ లో టైప్ టెక్స్ట్, ఇది అర్థమైంది. ఇందులో మనం ఏం చేసామంటే ఫంక్షన్ స్పేస్, ఇది ఫంక్షన్ నేమ్. ఓకే, ఇందులో అలర్ట్ మెసేజ్, ఇందాక చెప్పాను కదా అలర్ట్ మెసేజ్, అది రాశాను. ఏదో ఒక మెసేజ్ రాయొచ్చు. document.write కూడా రాసి చూడండి. ఇక్కడ మనం అలర్ట్ రాసాం. సో ఇలాగ ఒక ఫంక్షన్ ని హెడ్ సెక్షన్ లో డిఫైన్ చేసాం. బాడీ సెక్షన్ లో పారాగ్రాఫ్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్. నెక్స్ట్ ఒక ఫార్మ్ ట్యాగ్ యూజ్ చేసి, ఇదిగోండి ఫార్మ్స్ యూజ్ చేసి ఇన్పుట్ ట్యాగ్ తీసుకున్నారు. ఇన్పుట్ అనేది ట్యాగ్, ఇది /, దీనికి సపరేట్ ఎండ్ ట్యాగ్ లేదు. దీని అట్రిబ్యూట్స్ టైప్ =బటన్ విత్ ఇన్ డబుల్ కొటేషన్స్ వాల్యూ. క్లిక్ చేసినప్పుడు, అమ్మ ఇప్పుడే అర్థం చేసుకొని నేర్చేసుకోండి. ఇది ఆన్ క్లిక్ ఏమవ్వాలి? ఇక్కడ మెసేజ్ ఫంక్షన్ ఉంది కదా, దాన్ని కాల్ చేస్తున్నాం. మళ్ళీ చెప్తాను వినండి. HTML డాక్యుమెంట్ స్టార్ట్ చేసి ఇన్ ద హెడ్ పార్ట్, హెడ్ సెక్షన్ స్క్రిప్ట్ స్టార్ట్ చేసాం. స్క్రిప్ట్ కోడ్, ఆ స్క్రిప్ట్ లో ఒక అట్రిబ్యూట్ టైప్ =text / JavaScript అనేది డబుల్ కొటేషన్స్ లో ఇచ్చాం. ఇందులో స్క్రిప్ట్ మధ్యలో హెడ్ సెక్షన్ లో ఒక ఫంక్షన్ ని డిఫైన్ చేసాం. ఫంక్షన్ స్పేస్ నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ MSG ఇచ్చాము. 2 parentheses, దానికి ఏం ఇన్పుట్ లేదు కాబట్టి అందులో అలర్ట్ అనే మెసేజ్ రాసాం. ఇది హెడ్ సెక్షన్ లో డిఫైన్ చేసాం. బాడీ సెక్షన్ లో ఏదో ఒక పారాగ్రాఫ్ రాసేసాము. ఫార్మ్ అనే ట్యాగ్స్ యూజ్ చేసి ఇన్పుట్ స్పేస్ టైప్ ఏంటి, ఒక బటన్, వాల్యూ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆన్ క్లిక్ ఏమవ్వాలి? ఆ మెసేజ్ డిస్ప్లే అవ్వాలి. దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం. దీన్ని .html ఫైల్ గానే సేవ్ చేస్తాం. లుక్ హియర్, మీకు ఏం కనిపిస్తోంది ఇక్కడ అవుట్పుట్ లో? వెల్కమ్ టు జావా స్క్రిప్ట్ అని క్లిక్ బటన్ కనిపించిందా? yes మేడం. దీన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఏమైనా అవుట్పుట్ వచ్చిందా క్లిక్ చేయగానే? BSc స్టూడెంట్స్. హలో ఆల్ BSc స్టూడెంట్స్, ఓకేనా?
అంటే మనం ఏం చేసాం, ఇది పారాగ్రాఫ్ లో రాసినది వెల్కమ్ టు జావా స్క్రిప్ట్. ఆ తర్వాత ఏం చేసాం, ఫామ్ ట్యాగ్స్ వాడి ఇన్పుట్ టైప్ ఇస్ ఈక్వల్ టు బటన్, బటన్ మీద వాల్యూ ఏం రాసాం, అక్కడ క్లిక్ అని రాసాం. ఓకే, ఆన్ క్లిక్ ఏమవ్వాలి, ఫంక్షన్ మెసేజ్ స్క్రిప్ట్ లో హెడ్ సెక్షన్ లో రాసాం. దాన్ని కాల్ చేసినప్పుడు అలర్ట్ మెసేజ్ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. అందరికి అర్థమైందమ్మా ఈ ప్రోగ్రాము? ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ రాసుకోండి. హెడ్ సెక్షన్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టి, స్క్రిప్ట్ ఇన్ హెడ్ సెక్షన్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్ రాసుకోండి. కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నాకు చెప్పండి. Yes, okay. Now listen, the other way is external file లో రాసి, మనము స్టైల్స్ ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్ .css లో రాసి వాడాం కదా,